सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ तुहाडे नाल रजिंदर कौर। बुलेटिन ने सब तो पहला गल किसानां दी। केंद्र अते किसानां विचाले रेड़का बरकरार है। चौथे दौर की मीटिंग भी कल बेनतीजा रही। एक बार फिर कल यानी कि शनिवार मुलाकात होएगी। केंद्र सरकार तिन्ने कानूनां 'च बदलाव लई तैयार है। किसान जथेबंदियां कानून रद्द करन दी मंग ते आईयां होईयां ने। केंद्र किसानां दी कल होने वाली मीटिंग फैसलाकुन हो सकती है। कल तकरीबन 4 घंटे तो वध समा तक मीटिंग चली केंद्र सरकार के मंत्रियों के नाल, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सकिया। रेड़का बरकरार। चौथी मीटिंग भी बेनतीजा रही। लेकिन एक बार फिर केंद्र सरकार अते किसान आमो सामने होंगे कल शनिवार नूं। केंद्र सरकार तिन्ने कानूनां 'च बदलाव नूं तैयार है। किसान जथेबंदियां लेकिन कानून रद्द करन दी मंग ते अड़ियां। यूनियन के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई है। सभी यूनियंस के नेताओं ने अपने विचार रखे, सबने सरकार के पक्ष को भी सुना और बहुत ही अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है। कुछ बिंदु हम लोगों ने निकाले हैं, उन बिंदुओं पर कल यूनियन भी चर्चा करेगी, सरकार भी अपने सरकार में चर्चा करेंगे और परसों फिर 2 बजे हम लोग बैठेंगे और किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचेंगे। सर आज दी मीटिंग में कोई केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री नाल कोई गलबात हाले तक तो हुई है मुलाकात तो बाद उसके विचार? अभी तो हम लोग ही बातचीत कर रहे हैं और मैं समझता हूँ बातचीत यूनियन के साथ बहुत अच्छी चल रही है और अच्छा समाधान निकलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। लग रहा है कि इस आंदोलन को जल्दी खत्म कर दिया जाएगा, किसानों को मना लिया जाएगा। वो जल्दी हम तो खत्म करना ही चाहते हैं, लेकिन जल्दी खत्म हो जाएगा तो तुम्हारा भी काम कम हो जाएगा। नहीं असी कम करने लिए तैयार हाँ, पर तोड़े वालों किस तरह के दिशा निर्देश देते यार? लेकिन सर्दी का मौसम है और कोविड का भी संकट है। ऐसे समय में जितनी जल्दी समस्या का निराकरण हो जाए, आंदोलन पूरा हो जाए और सभी किसान भाई और बहन अपने घर पहुंच जाएं, हमारी यही इच्छा है और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। सरकार और यूनियन दोनों किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और किसान के हित में ही समाधान होगा। ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। परसों फिर 2 बजे मीटिंग रखी है जिहदे क्लिंच सारे इशू नूं क्लिंच किया जाएगा। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ कोई अमेंडमेंट्स मंगियां ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ समाधान मंगे ने वो तो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ किसान यूनियनस ਨੂੰ, ਉਹ ਤੋਂ परसों विचार करके ਉਹਨੂੰ फाइनल करांगे। केंद्र सरकार ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਜੋ किसान यूनियनस ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ और आस है परसों। सो कल एक बार फिर किसानां दी केंद्र सरकार दे नाल मीटिंग होएगी। उस तो पहला किसान जथेबंदियां एक बार फिर मीटिंग करनगे। सिंघू बॉर्डर ते 11 बजे मीटिंग होएगी। सरकार नाल होई गलबात दी समीक्षा होएगी। कल होने वाली मीटिंग दी रणनीति तैयार की जाएगी। दिल्ली बॉर्डर ते किसान आंदोलन दा आज 9वां दिन है। कड़कदी ठंड विच भी लगातार डटे हुए ने किसान। सिंघू ते टिकरी बॉर्डर ते हजारां दी गिणती विच किसान डटे हुए ने अते बजिद ने कि जदों तक खेती कानून रद्द नहीं किए जाते पिछे नहीं हटा। ਗੱਲਬਾਤ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆ। ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ कहता कानून नहीं बेनतीजा नहीं बोल रहे हम, बातचीत जारी है। उन्होंने कुछ ऑफर किया है, उस पर हमारी मीटिंग होगी। हम बोलते हैं कानून रद्द करो, वो चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्शनेबल है वो अमेंड कर दें। इस पर अभी लफड़ा चलता है, ऐसे करके कह रहे हैं। देखो साडी गल है कल साडी मीटिंग जिहड़ी होगी ना ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਉਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੇ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾ ਕੇ, ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। और लोग और बहुत आ जाएंगे कल को। 2 दिन में लोग और बहुत आ रहे हैं। कई बादल ने मेडल वापस कर दिया, पद्म विभूषण प्रकाश सिंह बादल ने और सुखदेव सिंह ढींडसा ने ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਜਾਣ ਦਾ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਾ ਟੋਰਨਗੇ। 22 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਰੇ।
ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਉਹ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ 22 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਅਮਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ 22 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਉਹਨੇ ਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਏ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੋੜਨ ਦੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇ। ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਊ ਉਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਐਗਰੀਡ ਆ, ਐਗਰੀਡ ਮੀਨਸ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਭਾਵ ਆ ਉਹ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਦੀ ਬਿੱਲ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ? ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਪਰ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਗਰੀਡ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਹੋਊਗੀ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਝਟਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਭਗ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏਗੀ। ਮੈਂ 18 ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਨਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਲੱਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਨੇ ਸੋਧ ਲਈ ਉਸ ਤੇ। ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸਡੀਐਮ ਤੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਲਾਗੂ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਰੋਸ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਖਾਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ। ਕਰੀਬ 7.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 2 ਵਾਰ ਦੀ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਚਾਹ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਦਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਓ ਸਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੇਬੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕੱਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਖਾਣਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ, ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ। ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼
ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਛਕਿਆ। और किसान आंदोलन विचाले कल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अमित शाह ਨੂੰ मिले। 30 मिनट तक चली इस चर्चा दौरान किसानों के मसले ते गलबात हुई। पंजाब तो शुरू होया किसानों का अंदोलन दिल्ली तक पहुंच चुका है। बेशक किसान पंजाब तो दिल्ली चले गए, पर बावजूद इसके किसानी अंदोलन ने पंजाब तो लेके केंद्र तक दी नींद उड़ाई हुई है। इस दे चलदे मुख्यमंत्री पंजाब दे वल्लों देश के गृह मंत्री अमित शाह नाल मुलाकात की गई। करीब 30 मिनट तक चली इस मुलाकात दौरान किसानी अंदोलन ते चर्चा हुई। मीटिंग तो बाहर आए कैप्टन ने दस्सिया कि किसान अंदोलन दे नाल पंजाब दी आर्थिकता ते देश दी सुरक्षा प्रभावित हो रही है। कैप्टन ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री नाल मुलाकात दे विच अपने विरोध नूं दोहराया ते उन्हां नूं मसला हल करन दी बेनती भी की। मैं गृह मंत्री साहब नाल सिर्फ इन्ना कहना है जो साडी पोजीशन है पंजाब दे विच ओनू मैं दुहराई है उन्होंने इहदे कोल और नाले मैं उन्होंने कहा कि इहदा कोई हल निकलना चाहिए जल्दी ते उन्होंने अपील की है और आप दे राही मैं अपील कर रहा पंजाब के किसानों को भी इहदा हल आपां जल्दी कढीए क्योंकि पंजाब की आर्थिकता ते भी असर पै रहा है और नैशनल सिक्योरिटी ने भी असर पै रहा है। जिक्र खास है कि किसानों के नाल मीटिंग तो पहला गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाल मीटिंग की सी। यह भी चर्चा कि केंद्र सरकार मुख्यमंत्री तो किसान अंदोलन बारे पूरी रिपोर्ट लेना चाहती सी। इस रिपोर्ट तो बाद ही सरकार किसानों को कोई पेशकश करना चाहती है। कैप्टन ने मीटिंग च अंदोलन लंबा चलन दे नाल निकलण वाले सीटियां बारे भी केंद्र सरकार को जाणू करवाया है। दिल्ली तो पंकज कपाही, न्यूज़ 18 पंजाब। ब्रेक लिए ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਐਵਾਰਡ ਮੋੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਜੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ 70% ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਢਿੱਲੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ अन्नदाता ने उन्होंने भोजन दिता है अज वो सारी गल भुलाई बैठे हैं। इसलिए ये दुख जिहड़ा है ये सहारना बड़ा औखा है और सारा देश जिस तरह का मेरा दुख है दुख मैं महसूस कर रहा इस तरह सारा देश ही दुख महसूस कर रहा। इसलिए मैं गवर्नमेंट ਨੂੰ भी अपील करांगा
ਇਹਨੂੰ ਲਮਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਨਾ ਲਿਜਾਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਲਮਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਮਕਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।